परम सन्मान जोग। चवर छतर तख दे मालिक, जुग हो जुग अटल सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों। सतगुरु शब्द गुरु अंतरजामी दाता जी ने अपार नदरे करम बख्शिश कीती है। अमृत वेले दे जागने ਅਤੇ अपने घर की संगत बाणी सुनन, बाणी पढ़न, सेवा संगत करन दी दात बख्शिश कीती है। पंचम पिता जी इन्हां घड़ियां तो सद के जांदे आ ते जो इस घड़ी विच बैठ के गुरु चिंतन गुरु शब्द के अभ्यास च जुड़ते ने उन्हां तो भी सतगुरु जी बलिहार ने जांदे। महाराज जी एक कृपा करते ने सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। गुरु साहब जी कहते ओ समा ओ मुहूर्त बहुत भागा वाला जिस समय विच सुरत सच्चे रब दे नाल जुड़े। गुरु जी ने कृपा की कि सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लगे। उहदे विचों ये दो चीज़ां फिर उत्पन्न होंदियां ने, दुख ते संताप। महाराज कहते दोनों चीज़ां जदों असीं सच्चे नाल प्यार करते हैं, बाणी पढ़ के नाम जप के सेवा करके संगत करके, ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दे अंदर पंचम पिता कह रहे ने दुख भी चले जाते, आत्मक दुख भी चले जाते ने, शरीरक ते जिहड़े संताप ने वो भी लै जाते ने। एक भरोसा सानू करना पैना कि दुख संताप ना लगे। जिस हर का नाम आधार, जिन्हां ने नाम नू आसरा बनाया, बाह पकड़ गुर काढ़िया। कहते फिर गुरु बाह फड़ के सानू दुखा तकलीफां दी उस वहंदी हुई नदी चों कढ़ लैंदे ने। बाह पकड़ गुड़ काढ़िया सोई उतरिया पार। उन्हां दे जीवन नू फिर गुरु साहब जी पारले पासे कर दिंदे ने। इहदा अर्थ ये हुंदा है कि रहना संसार च ही हुंदा है, पर सुरत करके जीवन करके विचारां करके उन्हां दी जीवन दी जिहड़ी रोह है वो गुरमत दे अनुसारी हो जाती है। सो अज दा बचन पंचम पिता जी का है, राग सूही है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दे पावन अंग 743 ਅਤੇ 44 उपर अज दा मुख वाक सुभाएमान है जी। आओ बड़े प्यार दे नाल आप जी जिन्ने गुरु चरणा च विराजियो सीस बख्शो। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आप विच वरत के सेवा कथा दी दात बख्शिश करके आप ही करवा लो। सो आओ फतेह बुला के हाजरियां लवाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा। बहती जात कदे दृष्ट ना धारत। बहती जात दे इत्थे अर्थ ने गुरु साहब जी कहते जिवें दुनियावी दरियावां दे पानी अक्सर अपनी धारा च वगदे रहंदे ने, इसे तरह महाराज जी कहते जो सानू गुरु जी ने संसार दे अंदर उम्र श्वास दे के भेजा वो भी नहीं कदे रुकदे, वो भी जिंदगी साडी चली जा रही है। उस श्वासां दा वहन भी वगदे दरियावां दे पानी की तरह वहंदा ही जा रहा। जदों दी असीं इस संसार दे विच आके अपने पहले श्वास नूं भोगना कीता। पर वड्डी गल की है, ये तो चलो हर बंदे नूं पता जिहड़ा पढ़दा भी ना होवे, भावें उन्हें दुनियावी विद्या हासिल कीती नहीं कीती, दुनियावी वड्डे मरतबे दे पहुंचिया नहीं पहुंचिया, भावें वो साइंटिस्ट विग्यानक है नहीं है, भावें वो तत्ववेता ब्रह्मवेता है नहीं है, पर फिर भी हर बंदे नूं पता है कि मेरे श्वास घट रहे ने। हर बंदे नूं पता है मैं मौत दे काल दे मूँह च जा रहा। पर महाराज जी कहते ने इस गल का केवल पता होना कि असी एक दिन मर जाना है, साढ़े श्वास घट रहे ने। वड्डी गल यह है कि बंदा ध्यान नहीं जिउंदियां जिधर देंदा। जो बाणी कहती ना कदे दृष्ट ना धारत, दृष्ट का भाव हुंदा कि कदे वेखिया ही नहीं। तू संसार वेखदा दुनियावी घाटे पैण उधर चिंता तुर रहना है, पर महाराज कहते इधर भी तो ध्यान दे कि जो समा बीतदा जा रहा है मुड़ आउणा नहीं, ते जो समा बीत गया वो तेरा रहा नहीं। हुण जो आ रहा उधर ध्यान दे के इनू लेखे लाना शुरू कर। पर गुरु साहब कहते माया दे मूड विच पिया मन इधर ध्यान नहीं देंदा,
ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ। ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਲਚ ਹਿਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚੀ ਪਰਚੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ, ਮੁੱਖ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਣਨੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੱਟਣ ਕੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮਾਧਵੇ ਮਾਧਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਭੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਭੱਜੀਏ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਔਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਆਵੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਜਤਨ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਨਿਓ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਚੱਤੋ ਪੈਰੀ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ, ਮਰੀਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਨਿਓਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀ ਨੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਕ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਵੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੱਜਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ, ਹਮ ਵੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਠਾਨਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਵਥਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤ ਆਦਿਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਈਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਈਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਟਣਾ ਵੁਟਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਤਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਧੀ ਵਾਰ ਜੋਗ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਫੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਪੇਕਾ ਕਰੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਰੋ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਫੁਰੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਛੇੜ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਦਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਹਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਲ ਕੱਲਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਸਿਸੜੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ। ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੋ ਇਸ ਸ਼ਗਨ 'ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ। ਪਹੁੰਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਵਾਰ ਜੋਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੱਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਮੰਗਲ ਚਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਲਾ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲੇ ਪੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਨਾ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਭੜਕੀਲੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
इन्हां दोनों रावां मेघ राग ते खास करके दीपक, ये दो राग इदां दे ने कि एक च बहुती खुशी, महाराज कहंदे बहुतियां खुशियां हंकार बन जांदियां ने, बहुतियां खुशियां जो इंसानियत चली जाती है, बहुतियां खुशियां जदों किसे घर बह जाण आके ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे वो दुनिया नूं दुनिया ही नहीं समझते, फिर ते बहुते रोने भी गुरु साहब कहंदे किसे घरे चंगे नहीं, दरमियाने जे सुख होवे खुशी होवे, तेरे भै च होवे रंग हसैं रंग रोवै चुप पी कर जाहे। महाराज सच्चे पातशाह घर च वैराग आवे वो भी तेरे सच एवे हुक्म दा ही सदा होवे, ये सच है। एक खिन धन गुरु अमरदास जी का कहंदे वेला सी, एक वारी ना कोई दरबार साहब दे नेड़े किसे घरे मौत हो गई ते ओदे घर च ना कीर्तन पिया हुंदा होवे, बट जिद्दां अज भी मर्यादा है जी, मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया, ਜਾਂ मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। वेखो साडे घर च वाहिगुरु ना करे, पर जे कोई अत दा नौजवान भी चढ़ाई कर कीता होवे ना, तां भी संगत कोई ये नहीं कहता मैं नहीं पाठ पूठ कराना, नहीं, उन्होंने पता है मेरा अखीर मेरे पुत दा पाठ ही है। हुण ये मर्यादा गुरु साहब ने बन्नी, बजुर्ग होवे नौजवान बच्चा पाठ कराओ कीर्तन कराओ। ते एक गल होर वेखो, घर च मरग होई हुंदी है ते असीं कह रहे होंने आ बोले सोने हाल सत श्री अकाल, घर च जकारे छड्डे जा रहे होंदे आ। गुरु साहब घर च मौत होई हुंदी है ते आपां खुशी दा गीत गाने, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं, ये क्यों है? महाराज कहंदे जो चलिया गया उन्हें रो के वापस नहीं आना, ते रो रो के बीमारियां आप लवा लोगे। जदों वो चलिया जावे बाणी दा आसरा लियो, बाणी तानू ओदी याद विच जिउण ते अपनी जिंदगी भोगण च काम आऊगी। बाणी दो काम करती है, ओदी याद नूं भी नाल लैके चलदी ते असीं किवें जिउणा। ये भी कहंदे वो पंडित ने वेख्या कि कहंदा इत्थे की हो रहा, सिख कहंदा जी 10 दिन पहला मौत होई सी, खंड पाठ धराया ते हुण कीर्तन हुंदा पिया। वो कहंदा मैं बड़ा हैरान हाँ, कोई रोई नहीं रहा। कहंदे नहीं, गुरु साहब ने हुक्म कीता है जो प्राणी चलिया जाए जे उहदे प्रति ज़्यादा रोवोगे ते उहदी आत्मा अगे दुखी हुंदी है। ये सच है संगत जी, धर्म ग्रंथां नूं पढ़ो, उहदे प्रथाए कीर्तन करो, जिन्ना हो सकदा नाम जपो बाणी पढ़ो। वो कह लगाए किहड़ी मर्यादा सतगुरु बना के गए, कहंदे वेख ते उन्हें सच एवे जदों अगाह होके वेख्या उत्थे कीर्तन पिया हुंदा है, प्रकाश महाराज दा, संगतां बह के ते रब दी बाणी दा कीर्तन कर सुन रहीआं ने। पंडित ने गल कही सी फिर कि ये सच्ची होई, बाबे नानक ने कलयुग दे विच सतयुग दा राज कायम अज करता है। गुरु साहब जी कहंदे बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, संगत समा मिलिया अपनी चाले चलदा पिया, इस करके इधर ध्यान दे के आपां भी कहिए हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना। जड़ियां बेनतियां अगे करनी है कि माधवे भज दिन रित रहनी। गुरु साहब कहंदे तू दिन रात वाहिगुरू जी की याद च जुड़िया कर, जन्म प्रदात जीत हर शरणी। हुण जिहड़े दिन रात वाहिगुरू जी की याद च जुड़दे आ, इस मनुखा जन्म नूं धर्मी बना के गुरु आंसे बना के जिहड़े जित लैंदे ना संगत, इनू महाराज ने इदां भी लिखिया गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। भाई गुरदास जी एक तुक है कि मनमुख हारिया जिहड़ा उत्थे लिखिया ते गुरमुख जग जीता लिखिया। कहंदे मनमुख बंदा जिंदगी हार के चलिया जांदा है ते कानू हारदा है। धन गुरु अमरदास जी कहंदे कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। वो तां हार गया उन्हें सच भुलाता, वाहिगुरु रूपी सच, नाम रूपी सच, शुभ कर्मा रूपी सच ते संसार रूपी फना इस संसार च जुड़िया रहा, कूड़ भरे संसार च ते मर्ज कहंदे इस करके जन्म दी बाजी हार गया। हुण जदों आपां जित्तियां दी गल करदे, श्री हरगोबिंद ये पुर जिहड़ा गुरु महाराज ने आप वसाया जी, इत्थे गुरु साहब ने एक जंग भी लड़ी। इत्थे गुरु साहब ने जपजी साहब का पाठ सरवण किया सिखां दे कोलों, महाराज ने कृपा की। इस धरती दे उत्ते होर संगतां चल चल के अपने दुख अपने सुखां दीयां अरदासां कराउंदियां। इस धरती ते भाई गुरदास बाबा बुढ़ा जी चल के आए। इस धरती दे उत्ते बटाले दी धरती दा एक पंडित है नित्यानंद, वो भी महाराज कोल चल के आया। कहंदा गुरु जी मैनू हुक्म करो, मैं तुहाडे सिखां नूं कथा सुनाउणी चाहुंदा गढ़ पुराण दी।
महाराज कहते 7 वचन तू सुना। इन्हें कई दिन जी कथा सुनाई, सिखा ने सुनिया करनी कि गुरु जी का हुक्म है। क्योंकि वेखो किसी वेद नूं ग्रंथ नूं पढ़ना माड़ी गल नहीं, उहदे कोलों नॉलेज लैनी आ कि इन्हां च है कि। हुण ओह पंडित रोज़ कथा करिया करे। एक दिन कथा करदियां करदियां ये विचार चली कि जदों कोई प्राणी मर जांदा है, चढ़ाई कर जांदा है, ते ਉਹ तकरीबन 1 साल लगता स्वर्गां 'ਚ पहुँचण नूं। जिथे चलो लेखे जोखे हुंदे आ, 1 साल का सफ़र है। 4 सिखां दा नाम इतिहास ने दिता है, बेनती ध्यान नाल सुनियो। पहला सिख है भाई सुंदर, दूजा सिख है भाई लाल जी, तीजा सिख है भाई मया जी, चौथा सिख है भाई निहाला जी। हुण पंडित नित्यानंद कहन लगा बटाले की धरती का रहन वाला, जदों पता लग्या गुरु जी हरगोबिंदपुरे आए आ, गया कथा करदा रहा। एक दिन कथा च यह कह बैठा कि 1 साल का समा लगता है। सिखा ने थल्लों आवाज़ दी, आपां नहीं मानते तेरी इस गल नूं। उन्होंने बड़ा होया कि हुण कटाक्ष करनगे वेदां किताबां दे अपने ग्रंथां दे उत्ते। ते उन्होंने ना फिर कहा, बाबा सुंदर जी बोलदे आ, वो कहन लगे पुरखा तू कहना साल का समा लगता है, गुरु किरपा करे जीवन बाणी च गड़ुंद होवे ते 4 पैरां दे विच ही मैं उस सफ़र नूं तय कर जांगा। भाई लाल जी बोले दूजे नंबर ते, कहते नहीं 4 पैर तो भाई सुंदर जी बहुत कहते, गुरु रहमत करे तो 2 पैरां च ये सफ़र कटिया जा सकता है। नाम होवे, बाणी होवे, जीवन धर्मी होवे। तीजा सिख बोलिया भाई मया जी, कहते 2 पैर भी ज़्यादा कहते आ, गुरु शीश ते हाथ रखे तो 1 पैर दे विच ये सफ़र कट जाइए। इनू सौखा करना होवे पहला 6 घंटे भी लिखे, दूसरे दे 3 घंटे, तीसरे दा 1 ते चौथा सिख भाई निहाला। हुण जदों ये बोलिया, ये कहन लगे जे सच एवे गुरु रहमत दे घर च आवे ते सतगुरु दा सिख बाणी च निपुण होवे ते एक खिण मात्र ही सतगुरु दा सिख ये भवसागर नूं तर जांदा है। हुण जदों ये सिखां दीयां गल्लां सुनियां नित्यानंद पंडित ने कि ये तां नवीं एक इन्हां ने गल शुरू कर ली। महाराज वल वेख्या, कहंदे सतगुरु आ तुहाडे सिख की कह रहे आ। हुण कहंदे सतगुरु हस पए, भाई गुरदास नूं कहंदे नित्यानंद दा शंका दूर करो। ते भाई गुरदास कहंदे ये बाणी दा प्रमाण पढ़िया जी उन्होंने। भाई जी कहते जिह पेंट है लूटी पनहारी, इनू ना ध्यान नाल सुन लिया करो इन्हां गल्लां नूं, क्योंकि वार वार रिपीट नहीं होंदियां। महाराज कहते जिस राह ते तुरिया लोग लुट्टे जांदे आ, मार खांदे आ जमां दी, दुखां कलेशां दे नरकां च पीड़े जांदे आ जिउंदियां जी। पनहारी शब्द हुंदा पानी भरन वाली, ते असीं जदों वकारां दा, हौमे दा, मैं मेरी दा, बेईमानियां दा पानी भरांगे जिउंदियां जी, ते महाराज कहंदे फिर एक दिन लुट्टे जावांगे भाई। जिह पेंड है कहंदे संगत जी पगडंडी नूं, रस्ते नूं, मार्ग नूं। कहंदे जिन्ना रावां ते तुरिया लोक लुट्टे जांदे आ, उन्हां नूं नरक दोजक सहेड़ने पैंदे आ। सो मार्ग संतन दुरारी, दुरारी कहंदे दूर रह गया। पर जेड़े बाणी पढ़नगे, नाम जपणगे ते चंगा जीवन बनाउणगे, धर्मी होवणगे, सच एवे लोक जिन्ना रावां ते पै के नरकां दी अग भोगणगे, मेरे सिखां तो राह कोहां दूर रह जा करनगे। ये महाराज ने किरपा बाणी च वरताई जी। अगे सतगुरु कहते सतगुर पूरा साच कहया। कहते पंडित जी सुनो, मेरा गुरु ग्रंथ साहब सच कहता है, गुरु नानक सच्चा पातशाह दा घर, कि सतगुर पूरा साच कहया। नाम तेरे की मुक्ते बीथी, बीथी कहते ने गली नूं। संगत जदों नाम जपांगे, बाणी मन ला के पढ़ांगे, सच जानियो तुहाडीआं गलियां मुक्तियां मुक्त वालियां होवणगियां, नरकां वालियां नहीं होवणगियां। महाराज कहंदे नाम तेरे के मुक्ति भी थी, जम का मार्ग दूर रहा, मेरे सिखां तो ये मार्ग ते कोहां दूर। इनू फिर ना इतिहासक ग्रंथ च 4 सतरां दित्तियां। उत्थे महाराज ने कहंदे आ सुन पंडित ए वेद पुराना, जगत लोग तारन विद नाना। कहंदे पंडित जी तुहाडे वेद ये लोगों नूं यही तारना करदे आ, पर जेडे गुरु दे प्यारे सुन पंडित ए वेद पुराना ते जगत लोग तारन विद नाना। कहंदे गुर सिखण पर, ये जदों गुरु दे सिखां दी गल चलेगी, गुर सिखण पर बल नहीं पावै, धर्म राय मन में भै खावै।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਭੈ ਖਾਂਦਾ, ਡਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਵਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨਗੇ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ, ਜਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਧ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਾ। 4 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਤਰਾ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੀਵਨ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਨਿਭਦੀ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਣ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਨਿਭਾਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤੋ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨ, ਜਪੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਧਨ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਢੇ ਆਏ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਰੋ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣੋ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਵੇੜਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਟੁਕਾਈ ਆ ਕਿ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਜਿਹੜੇ ਭਜਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਭੱਜ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਭੱਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਭਜੇਗਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਾਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਰਾਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਪੁਰੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੰਗਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੜਨ 'ਚ? ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਧਨ ਮੰਗਦੇ ਆ,
ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? 100 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਖਿਆਰਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੂਗਾ ਮਨਾ ਆਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਵਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਪੀੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਾ ਸੇਵਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਗੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਚੀਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੜਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਂ ਮਿਲੂ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਸੀ ਤੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਬੈਤ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਨਾ ਮੁਖ ਮੋੜੋ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੁਖ ਮੋੜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੁਖ ਮੋੜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੇ ਫੜਨੀ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਤ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕਰ, ਦੋ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿੱਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਭਰਨ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਵਿਹਾਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਗਤਿਆ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ